सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा हर गोविंद यार बृंद सिख रुदत सुशोक बिलंद। देखत पाखत बृद्ध तब कीजे खेद निकंद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाक पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु की साजी और निवाजी हुए गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब नौवें पातशाह जी महाराज जी की दया मया सदका गुरुदेव दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते जुड़ बैठण दा हरि जस करन ते सुनन दा सुभाग गुरुदेव ने सानू बख्शिश कीता है। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे शहीदी दे प्रसंग आप जी ने पिछले कुछ दिनों दौरान सरवण कीते हैं। रब्बी रजा च राजी रहिंदियां अजर नूं जरण दा सिखर धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने विखाया है। तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई दे बचनां नूं प्रतख करके विखाया है। धन गुरु अर्जन देव साहब जी की शहादत तो बाद 5 सिख लाहौर शहर तो वापस श्री अमृतसर साहब आए ने। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी दे समेत सारी संगत नूं गुरुदेव दे शहीदी दा प्रकरण सुनाया। सुनदियां गुरसिख बेबल हो गए। संगत विच वैराग है। किवें सुन सकदे सानू सिख अपने प्राणा तो प्यारे सतगुरां दी शहादत दे संबंध च वैराग दा माहौल वरत गया। एकदम संगत नूं बेबल जदों बाबा बुढ़ा साहब जी ने वेखिया तो ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहब जी सारी संगत नूं तरवास देण वास्ते अपने मुबारक मुखार बिंद चों बचन उचारण कर रहे हैं। आओ मन बिरतियां एकागर करिए। गुरुदेव दे पावन चरनां दा ध्यान अपने हिरदे च धारदियां आप दी रसना नूं पवित्र करदियां समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा हर गोविंद यार बृंद सिख रुदत सुशोक बिलंद। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे समेत जितनी भी संगत बैठी सी सारे सिखां दे नेत्र सजल हो गए। एकदम जदों महाराज जी दी शहीदी बारे सुनिया सब वैराग विच आ गए। देखत पाखत बृद्ध तब कीजे खेद निकंद। जदों संगत नूं बेबल होया वेखिया कि सारी संगत बड़ी भारी वैराग दी दशा विच है तो संगत नूं धीरज देण वास्ते ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहब जी बोले हन। चौपाई सतगुर ने सोचन के योग। बाबा जी ने बचन कीता संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज सोचन योग नहीं, यानी कि उन्हां दे निमित्त रोना ये योग नहीं है। गुरबाणी दा महावाक है कि जदों रब दे प्यारे महात्मा शरीर त्यागण उन्हां नूं नहीं रोईदा, उन्हां नूं रोईदा जिहड़े साकत ते संसार च अपने जन्म दी बाजी नूं हार के जांदे हन। बाबा बुढ़ा साहब जी ब्रह्म ज्ञानी गुरबाणी दी उसे पावन पंक्ति दे तहत संगत नूं उपदेश दिंदे हन। कहंदे भाई सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज सोचण योग नहीं हन। सुजस बिथारियो 14 लोग। सतगुरु पंजवें पातशाह ऐसे परम दयालु हन
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਜਸ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਨ ਸਮਾਨ ਤਨ ਧਰ ਬਿਦਤਾਵੇਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗ ਕਾਰਜ ਕਰ ਬੌਰ ਬਿਲਾਵੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮ ਧਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਬਿਹਾਰੇ। ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਕਰ ਗਾਦੀ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਆਬਾਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਏ ਸਰੂਪ ਲੀਨ ਨਿਜ ਆਦੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਬੇ ਕੋ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਨੀਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੰਪੰਨ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਜਾਏ ਸੁਚੰਦੂ ਨਕੇਤ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਪੂਰਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਤਨ ਹੰਤਾ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਤੇ ਫੁਰਨੋ ਆਨ। ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਫੁਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਭੇਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਠਨ ਨਦੀ ਨਸ ਇਕ ਰਸਵਾਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਫੁਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਜਗ ਕੀ ਬਰਤਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਯਤਨ ਜਿਮ ਹੋਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾ ਯਤਨ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਦਾ ਵਰਤਣ ਬੁਲਾਵਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਆਦ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ। ਪੀਰ ਪਰੀ ਕੀ ਨਸ ਪ੍ਰਭ ਯਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਰਨ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਊਨਤਾ ਏਈ ਜਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਨ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਭਗਤਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਆਤਮਾ
ਜਗ ਸਭ ਕਾਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਗਤ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਸਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਉਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਸ ਸਾਚੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 5 ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ 3 ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ 2 ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਰੂਪ ਤੇ ਨਾਨਾ ਤਵ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਔਰ ਨਾਨਾ ਤਵ ਦਿਖਾਣ। ਨਾਨਾ ਤਵ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਚ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ 3 ਨੇ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਹੱਥ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੱਥ ਵਿੱਚ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਗੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਸਤ ਹੈ, ਸदैवी ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸदैवी ਸਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤ ਆਤਮਾ ਜਗਤ ਸਭ ਕਾਚੋ, ਜਿਸ ਕੇ ਉਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਸ ਸਾਚੋ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ, ਸੋ ਨਾਨਾ ਤਵ ਪਰ ਫੁਰਨਾ ਕਰੇ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਨਾ ਤਵ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਨਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ। ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਨ ਸਰੂਪ ਲਖੇ ਅਨਤਰੇ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚਿੱਤ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਸੋਚਨ ਜੋਗ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਆਮੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸदैवी ਨੇ, ਸਤ ਨੇ। ਐਸੇ ਸੁਆਮੀ ਸੋਚਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਰੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਤਿਨੋ ਉਧਰੇ ਬਹੁ ਲੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਹੰਸ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਭਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰੋ। ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਨੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਭਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਪੁੰਨ ਫਲ ਕੋ ਪਾਏ। ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਵਿਸ਼ੇ ਜਗ ਚਲੇ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾ
ਜੋਗ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ। ਸੇ ਸੋਚਨ ਕੇ ਜੋਗ ਕੁਭਾਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਭਾਗੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਜਨਮ ਗਰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਰੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਰ ਤਨ ਜਿਨੋ ਅਕਾਰਥ ਖੋਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਆਸੀ ਪਰੇ ਗਏ ਜਮ ਲੋਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਨਰਕ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੂਰਖ ਸੋਚਨ ਕੇ ਜੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਰ ਮਰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਭਾਗੇ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਹਨ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਪਾਪ ਕੈ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੇ। ਔਰ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕਬੋਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸੇ ਸੋਚਨ ਕੇ ਜੋਗ ਜੇ ਮਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਰਦਾ ਉਰ ਜਿਨ ਕੇ ਨਾਏ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਵਰਜਿਉ ਜਾਏ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਤਜ ਅਵਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਵਗਣ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਸੋਚਨ ਕੇ ਜੋਗ ਜੇ ਮਰੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਭਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਨੈ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਬਿਹੀਨ ਧਾਰਤ ਅਹੰ ਮੇਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਗੁਰੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਨਗੁਰੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਨਗੁਰੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ ਔਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਹਰ ਕੀ ਲਖੇ ਨਾ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋਚਨ ਕੇ ਜੋਗ ਸਦਾਈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ ਅਰ ਪਰ ਲੋਕ ਮਝਾਰੇ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਹਮਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਦਰਸ ਦਿਆਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੌੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਨ ਜੋਗ ਮਹਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਭਾਈ? ਰੋਵੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਵਾਪਰੇ ਜੋ ਹੱਟ ਹੈ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਬੰਦਨ ਕਰੋ ਕਰਾਹਾ ਕਰਾਵੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਕਰਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਨੋ ਆਨੰਦ ਉਪਾਵੋ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਿਮਰੈ ਨਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ
ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਾਧੀਏ ਸਿਮਰੀਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਕੋ ਸਭ ਲਈ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨੈ ਜਿਤ ਕੇ ਆਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੂਰੇ ਹੈ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਇਨ ਸੋ ਮੋਹ ਕਰੇ ਅਗਿਆਨੀ, ਇਸ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹ ਕਰਦੇ, ਮਮਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲਖਿਤ ਹੈ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੀ, ਇਹ ਜਗਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਇਆ? ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਐ ਉਹ ਜਾਗਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਤੁਮ ਕੋ ਉਚਿਤ ਨ ਐਸੇ ਕਰਬੇ, ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੁਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਰਮ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਮਮਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਵਰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਵੇ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ। ਆਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਰੋਵਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਮਤਾ ਵਸ ਆ ਕੇ ਰੁਦਨ ਕਰਨਾ ਤੋ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰਦੇਵ ਵਰਜਦੇ ਐ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਕ ਸ਼ੋਕ ਅਗਿਆਨੀ ਤਰਬੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਇਹ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨੀ ਵਰਤਦਾ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਹਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਸੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਬੈਠ ਅਬ ਸਿੱਖੇ ਉਧਾਰੋ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਸ਼ਤਰੂ ਗਨ ਜੋ ਸਕਲ ਸੰਘਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰੋ। ਇਮ ਸੁਨ ਕੇ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਬਚਕਾਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਭੇ ਸਾਵਧਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਵੀਰ ਆਸਣ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਕੋ ਬੂਝਨ ਲਾਗੇ। ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਯੋ ਅੰਤ ਜਿਮ ਕੋ ਹਮ ਆਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੁਨਤ ਪਿਰਾਣਾ ਕੈ ਮ੍ਰਿਦਬਾਨੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮੇ ਵਖਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਨ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਜਾਏ ਮਿਲੀਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਹਮ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਬਹੁ ਧੀਰਜ ਦੀਜੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਰੋ ਨਾ ਸ਼ੋਕ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਸਕਲ ਕੋ ਕਹੋ ਮਿਟਾਵੋ। ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਯੁਧ ਹੋ ਤਖਤ ਪਰ ਰਾਜੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੈਨਾ ਸੰਗ ਸਾਜੋ। ਔਰ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਚੰਦੂ ਤੇ ਪਲਟਾ ਲੀਜੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਲੇਛ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ।
ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ। ਹਤੋ ਕੁਮੋਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਦੀਜੇ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਮੋਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਮੋਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਗਾਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅੰਸ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਕਟ ਹਕਾਰੋ ਕੁਲ ਅਵਤਾਂਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਅਵਤੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਰੀਤ ਕਰ ਲੀਜੇ ਟੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਸਕਲ ਬਡਨ ਸੰਗ ਕਹਿ ਬਚਨੀਕਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਧ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਨ ਸਨਮਾਨੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾ ਗੁਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਪ੍ਰਮਾਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਈ ਰੀਤ ਇੱਕ ਰਣ ਕੀ ਕੀਜੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ। ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਇੱਕ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਪਰ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮ ਗਤੀ ਚਲੀਜੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾ ਦੇ ਨੇ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦਿਓ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਸਲਤਾ ਬਾਰੀ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਮਰੋ ਹੈ ਦਰਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ ਦਛਨ ਪਾਓ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਸ ਕੀਤਾ। ਸੋਰੈ 763 ਗਿਨ ਸੰਮਤ, 1663 ਸੰਮਤ ਬੇਕਰਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਜੇਸ਼ਟ ਸੁਦੀ ਚੌਥਾਰ ਸੰਮਤ, ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਦਾ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਤਿਥ ਸੀ। ਮਹਾਪਾਤ ਕੀ ਸ਼ਤਰੂ ਚੰਦੂ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਪਾਤ ਕੀ ਚੰਦੂ ਮਲੇਛ ਨੇ ਦਈ ਸਜਾਏ ਅਨੇਕ ਬਿਲੰਦ, ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। 5 ਦਿਵਸ ਲੋ ਖਾਏ ਨਾ ਪੀਓ, 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੰਦੂ ਦੀ ਕੈਦ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਨ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ। 5 ਦਿਨ ਤਾਈ ਨਾ ਜਲ ਛਕਿਆ ਨਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਆਦਰ ਕੀਓ, ਔਰ ਉਸ ਮਲੇਛ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਘਾਤ ਕਰੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾ, ਉਸ ਮਲੇਛ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਗ ਬਿਤ ਤਾਏ ਬਡੇਰਾ, ਇਸ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬੈਰ ਕੋ ਉਚਿਤ ਸੁਲੈਬਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੈਰ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਬ ਘੋਰ ਸਜਾਇਨ ਦੈਬਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਮੈਂ ਰੁਲਾਏ ਕਰ ਮਾਰੋ, ਔਰ ਬਿਸ਼ਟਾ 'ਚ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਉਸ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਬਰ ਪੀਰ ਨਰਕਮ ਐਂਡਾਰੋ, ਔਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਪੁਨੇ ਨ ਜਾਵਦ, ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਦਾ ਰਹੇ, ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਭੁੱਜਦਾ ਰਹੇ। ਲਏ ਸਜਾਏ ਨਰਕ ਕੀ ਤਾਵਦ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਾੜਨਾ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ। ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਕੋ ਫਲ ਭਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਵਗਿਆ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦੰਡ ਤੇ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਉ ਨ ਨਿਬਟੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਨਿਬੜ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਬਣੇ ਉਹ ਨਰਕ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਨਤ ਪਿਰਾਣੇ ਕੇ ਬਚ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਤਬ ਰਿਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਗੁਰਦੇਵ ਬੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੁਦਰ ਰਸ, ਬੀਰ ਰਸ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਏ। ਫਰਕੀ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹੋਂ ਵਿਸਾਲਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀਆਂ ਬੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਫਰਕੀਆਂ, ਡੌਲੇ ਫਰਕੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੁਜਦੰਡੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਗ ਜਲ ਹੋਤ ਅਦਰ ਚਲ ਚਾਲਾ। ਨੇਤਰ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ। ਵਦਨ ਬਿਲੋਚਨ ਲਾਲ ਕਰਾਲੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਡਲ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਬੰਕ ਚਾਪ ਕੀ ਢਾਲੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੌਹਾਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭੌਹਾਂ ਤਨਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਕੇ ਸੁਨਤ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਬੋਲੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਕ੍ਰਿਤ ਪਿਤ ਆਇਸ ਕੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਨੈ ਚੰਦੂ ਕੋ ਹਮ ਗਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੁਦਰ ਰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬਾ ਕਮਾਲ। ਰੁਦਰ ਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੇ ਰਹਿ ਚੰਦੂ ਕੋ ਹਮ ਗਹਿ। ਜੇ ਮਲੇਛ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਕੜੀਏ। ਮੁਸ਼ਕੇ ਬੰਦੀ ਜੇ ਨਾ ਜਗ ਲਏ। ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੋ ਹਮਰੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਵਿਸਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੋਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਪ ਲੱਗਣਗੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜਗਤ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਚੜੋ ਜਿਨੋ ਫਲ ਦੁਗਧ ਕਰਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਨਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਨ ਪਰੇ ਪਰਦਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਧਿਆ, ਜੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਲੱਗਣ। ਦੱਸਦੇ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਕਹਿ ਪਰ ਦਰਬ ਚੋਰ ਬਟ ਪਾਰਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਕੁਟਲ ਕੁਚਾਲੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਚਲ ਭੈੜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਕਾਇਰ ਕੁਮਤ ਕਰਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਮਤ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ, ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਲਗੇ ਦੋਸ਼ ਅਸ ਪਾਪ ਉਦਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਉੱਪਰਲੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਚੰਦੂ ਮੁਖਕਾਰਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫੇਰਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਰੁਦਰ ਰਸ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ। ਜਦੋਂ ਖਿੰਡਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਜਦੋਂ ਬੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੀਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੀਰ ਰਸ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਗਰਦੰਤੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਸਤੋਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ,
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਯੁੱਧ ਕਰੇ ਤਬ ਸ਼ਾਂਤ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰੁਦਰ ਰਸ, ਬੀਰ ਰਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਰੱਟਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਆਖੇ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਨ ਦੀ? ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਸੱਜੇ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਖੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮਰੱਟੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਰੱਟਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਚੰਦੂ ਮੁਖ ਕਾਰਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਿੱਤਰਨ ਦਰੋਹ ਅਕਾਰਣ ਦਰੋਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਦਰੋਹ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ। ਆਪਨ ਭਰੋਸੋ ਦੇ ਕਰ ਦਰੋਈ, ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪਾਪ। ਪਰ ਸੰਪਤ ਕੋ ਦੇਖਤ ਜਰਨ, ਪਰਾਈ ਸੰਪਦਾ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਸੜਨਾ ਕਿਰਜਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਸ ਸੁਨਤ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਜਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਿੰਦਤ ਲੋਲਪ ਕੁਲ ਘਾਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਛਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਨ ਅਗ ਫਲ ਤੋਂ ਹਮ ਹੀ ਪਾਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਚੰਦੂ ਸਿਰ ਪਨੇ ਲਗਾਵੇਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦਾ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਸਭਾ ਮਝਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ 101 ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲੀਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹੇ। ਪਿਤ ਪਲਟਾ ਲੈ ਬੇ ਇਛ ਧਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ। ਉਠ ਪੁਨ ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਹਟ ਕਰ ਚੱਲ ਨਿਕੇਤ ਕੋ ਆਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣਿਆਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਮੇਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤ ਗੰਗ ਜੈ ਸ਼ੋਕ ਵਧਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਤਵਰਤਾ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੁਖਾਰੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਖਿਆਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਠਿਓ ਬ੍ਰਿਧ ਦੇਵ ਧੀਰਜ ਭਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿਓ। ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤ ਬਿਠਾਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਕਯੋ ਬਾਕ ਦੇਵ ਸ਼ੋਕ ਮਿਟਾਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ
ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਗ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋਗ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਆਇਸ ਕਰੀ, ਜੋ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮ ਤੁਮ ਕੋ ਚਾਹੀਤ ਸੋ ਤਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰ ਨੁਖਾ ਤੁਮਾਰੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਅਲਪ ਆਰ ਬਲ ਲਿਓ ਵਿਚਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਕੇਵਲ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਛੇ ਸਿੱਖ ਕਤੰਬ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਇਨਕੇ ਤੁਮ ਆਹੋ ਅਲੰਬ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੈ ਸਿਮਰੇ ਤੈ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਥੋੜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰੀਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਤਿਨ ਇਤ ਸ਼ੋਕ ਸੋਚ ਕਿਆ ਤਰੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੈ ਕੌਣ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰ ਤੁਮ ਤਜੇ ਆਸਰਾ ਪਾਉਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਗੁਰ ਆਇਸ ਕਈ, ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਹਿਤ ਸ਼ੋਕ ਕਰਹੁ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਤਖਤ ਬਿਠਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਮੰਗਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਾਵੋ। ਔਰ ਮੰਗਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਆਇਸ ਤੇ ਕਾਰਜ ਇਹੋ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣੀ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਤੁਮ ਬਸ ਕਰਨ ਉਚਿਤ ਲਖ ਲਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਨੇ ਹਨ। ਗੁਰਪਤੀ ਕੀ ਮਰਜੀ ਬਿਨ ਜਰਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜ ਮੋਵਾਂ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਕੇ ਲਾਇਕ ਬਰਨੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਮਰੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਠਾਨੋ ਧਿਆਨ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਮਿਲੋ ਜਾਏ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਦਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਇਹ ਪਰਾਲਬਧ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਨ ਤਿਆਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਮਿਲੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਭੇਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਮਝ ਪਿਖੋ ਨੇ ਬਹੁਰ ਕਹੀ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੋਕ ਸੰਤਾਪ ਤਿਆਗ ਸਭ ਦੀਜੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਬਚ ਸਿਆਨੇ ਗੰਗਾ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਮਾਨੇ ਸਿਰ ਤਰ ਜਾਣੇ ਚੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਭਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਪਰਨ ਸਮ ਮੋਕੋ ਚਾਹੀਏ, ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨਾ। ਰੋਦਨ ਸ਼ੋਕ ਮੋਹ ਤੇ ਪਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਣਾ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਗ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਅਕਲੇਸ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਤੇ ਲੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਮਨ ਜਾਨ ਧੀਰ ਕੋ ਤਰ ਕੇ, ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕਦਮ ਹਿਰਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕਰੀ ਜਿਤਕ ਜਗ ਰੀਤ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਐ ਨਿਸ ਬੀਤਿਓ ਬਿਨ ਖਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਅਗ ਚੰਦੂ ਬਖਾਨੇ, ਔਰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਅਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਚਿਤ ਜੋ ਮਾ ਸ਼ਤਰੁਤਾ ਕਰਬੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮਹਾ ਸ਼ਤਰੁਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਲੇਛ ਹੈ, ਕਹਿਤ ਚੈਤ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਨਨ ਹਰਬੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਘੜੀ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਈਏ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਗਨ ਗਾਰ ਨਿਕਾਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇ ਤਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਨਰਕ ਸਿਧਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਆਤਮਾ ਚੰਦੂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਧ ਖਡੂਰ ਪੋਚਾਏ ਕੈ, ਪੁਨ ਪਟ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤ੍ਰੇਣ ਕੁਲ ਸਿਰਮੌਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੌ ਡੱਲੇ ਸੁਨ ਕਰ ਆਏ, ਧਾਰਤ ਸ਼ੋਕ ਬਿਸਾਲ। ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਧੰਨੀ ਖੇਪ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਈ ਨਰ ਨਾਰੀ ਚੜ ਚੜ ਅਸਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੁਦਾ ਸਰ ਕੇਰ ਮਜਾਰੀ। ਸੁਦਾ ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਦਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰੇ, ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਦੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਨਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ, ਬਲਦਾ ਤਪਦਾ ਰੇਤ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਦੂ ਮਲੇਛ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਰਵੀਭੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਨੋ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਮ ਬਿਰਲਾ ਪਤਾਵਤ ਨਾਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਰੁਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਸ਼ੇ ਗੰਗਾ ਸਦਨ ਮਜਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਰੁਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਗੁਣ ਬੋਕਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ। ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਬਹੇ, ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਇਨ ਕੋ ਸਨਮਾਨ ਮਹਾਨ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ
ਰਾਖ ਪੁਨ ਕਰੇ ਬਖਾਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਮੈਂ ਸਿਆਣੀ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਚ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਕਰੋ ਨ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨਾਵੋ ਬਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਈਆਂ ਰੁਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਂਦੇ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਜਗ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਜਿਮ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਕਰੇ ਉਲੰਘਨ ਸੋਏ। ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਪਰ ਨਰਨ ਸਮ ਤਿਨ ਤਨ ਨਾਈ। ਆਮ ਨਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਦਾ ਸੁਚੰਦ ਆਏ ਜਗ ਮਾਈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਕਰ ਕਾਰਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਵੇਂ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਸ ਹੋਏ ਨ ਆਵੇ ਨ ਜਾਵੇਂ। ਉਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁੰਦ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਸਦਾ ਮੁਕੰਦ ਦਾਸ ਨਿਜ ਬ੍ਰਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੁਜਸ ਬਿਥਾਰ ਚੋਦਮਾ ਨਿੰਦੇ। ਔਰ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਨ ਸੁਖ ਕੰਦ ਸੁਪਦ ਅਰਬਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਚੰਦੂ ਪਾਤ ਕੀ ਸਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਬੈਕੁੰਠ ਪਰਮ ਸੰਤੋਸ਼। ਪਰਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਬਾਕੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ। ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਗਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰੇ, ਹੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਧਾਰਾਂ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ
ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤੇ ਨਿਆਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।